सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो। तथा सबना भगतां की कबीर के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवतर आए कहाँ तुम कीना, राम को नाम न कबहूँ लीना। अवतर आए कहाँ तुम कीना, राम को नाम न कबहूँ लीना। राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए बे कहो क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार एक सर दुख पाया। कंठ गहन तब कर्ण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना संभारा। कंठ गहन तब कर्ण पुकारा, कह कबीर आगे तेना संहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश, शाम समय सत्संगत दे ये पल असी प्राप्त किए ने। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन असी सरवण कर रहे सी। हुण समा गुर शब्द व्याख्या दा है। इस विच सूही राग चल रहा है। बीते विच सूही की वार वो संदेश संपूर्ण होया सी। अज तो शब्दां दी प्रारंभता हो रही है ते शब्दां दी प्रारंभता दे विच भगत रचना है। जो शब्द आपने सरवण किया है, इहदा सिरनामा सब तो पहला असीं डिस्कस करांगे। उस तो बाद जो पावन बचन है उहदी व्याख्या होएगी। जिस पावन शब्द का टाइटल हैगा राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगतां की। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्होंने कह लो कि पोस्ट मेडिवल पीरीयड दे विच गुरु अर्जन साहब इन्हों कंपाइल करके ऑडिट करके जिल्दबद्ध करके इस समुचे 35 महापुरखों की रचना एक जगह पर समाहित कर देंगे ने। अज जो असी तालीम की गल करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, then each and every type of education is inspired by Eurocentric educational approach. यूरोपियन सिस्टम के सारी जी है छण के निकली है। यूनिवर्सिटीज़ कह लो, एकेडैमिक्स कह लो, जो कुछ भी इस रूप के आता है। तो दुनिया पद्धर पर लगता भी है कि यूरोप ने लोगों को पढ़ना सिखाया, यूरोप ने सब कुछ इस रूप किया है। नो डाउट उन्होंने लोगों ने रिसोर्सिस का सही इस्तेमाल किया। टाइम के नाल उन्हें इस्तेमाल दे विचों एक समा आया जो कलोनीअल सिस्टम निकले। वक्रियां वक्रियां धरतियां ते जाके जो उन्होंने अपने आप के विस्तारवादी नीति सी उहदे अंदर उन्होंने इजाफेदारी की। दे एक्सपेंड देयर स्टेट्स, देयर पावर्स, एंड ड्यू टू दैट रीजन people get a lot of influence from their culture, from their language, and from their each type of lifestyles or each type of way of life. वो सारे का फिर असर प्रभाव हौली हौली करके गहरा चला गया
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸ਼ਰਟਸ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸਿਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ 30-40% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਾਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਆ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦਬੱਧ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੀ, ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਿਖਾਵਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ 5, 4, 10, 15 ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਪ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਗਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਈਟਲ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਕਿਆ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਥਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲ ਭਗਤਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਨਾਵਾ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਅਵਿਥ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਬੇਗੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਪਾਗੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੈ ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਰਖਾਵਸ ਕੁਝ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਈਰਖਾਵਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਹਾਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਮਤ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਸੋਈ ਜੀਓ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਂਕ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੈਸ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੌਂਕ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਂਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਕਿਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। Before you do anything, try to pay attention what kind of consequences your actions are going to generate. Try to pay attention. ਅਮਲ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ।
ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹੀ ਮਤ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਅਖੀਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੱਸ ਆਖਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਟੋਲਡ 1984 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਬਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਗੇਮ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਮੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੀ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਚੜੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਤਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਹੁਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਸੌਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਪਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਬਾਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਈਆ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ,
ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਪਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਏ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਉਹੀ ਕਮਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਬਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਮਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਪਿਆ ਕਰ, ਆਰਾਧਿਆ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਪੇਂਗਾ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤ ਕਹੇ ਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੱਦਨ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ, ਮਰ ਜਾਏਬੇ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਮਰ ਜਾਏਬੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਭਾਗਾ ਮੀਨ ਬੇਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਦੇਵ ਆਰਟਿਸਟ, ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ।
खैर जी बात ये हुई कि उन्होंने यूरोपीयन लाइफ जी, यूरोप में ही विआह किया, सारा लाइफ स्टाइल यूरोपीयन सीगा, कैरीयर भी सारा यूरोप में रहा, पर दस्तार सारी उम्र रही सिर ते। वो बाबत पूछया तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही, मैं टूक मात्र बयान करके फिर बचन ते आ जाना। बात यह हुई कि जिस दिन यूरोप आना सीगा उदों ज़्यादातर लोग सी पोर्ट्स तो जाते थे, भाव थ्रू सी ट्रैवल करते थे। ये ट्रैवलिंग सीगी पर महंगी बहुत सी, आम लोग अफोर्ड नहीं सी कर सकते। तो बंबई तो जहाज़ फटते थे, समुद्री जहाज़ यूरोप वगैरह आने जाने वास्ते। फैमिली ने विदायगी वास्ते पंजाब की बजाय दिल्ली तक आना किया, दिल्ली ट्रेन पर बिठाया तो फाइनल सी ऑफ किया भी चलो ठीक है। उस समय बंदे गए दा प्रदेश गए दा की पता लगता है, अज की तारीख भी लोग कहिंदे भाई प्रदेश गया हो, हालांकि जहाज़ चलते हैं 8 घंटे, तुम 10 घंटे कितों किते पहुँच जाते हो, पर जिथे कई हफ्ते जाद्या लगते सी, उत्थे जाके फोन कढ़ाना, चिट्ठी आनी है, चिट्ठी जानी, उन्नी देर तक सारे हालात बदल जाते थे। खैर जो स्टेशन तो सी ऑफ करने वास्ते फैमिली ने लास्ट टाइम जो गड्डी तुर पई, हथ हिलाए तो कहिंदे कि माँ नहीं दिसी मैनू स्टेशन पर खड़ी हुई, तोड़ मेरे नाल बैठ के आई सी, गल्लां करती आई। जो स्टेशन तो मैं गड्डी ते जान लगा अपने कैबिन दे विच हाँ, कल्ला ही हाँ, सोचिया बड़ी दुखी होएगी, मेरे तो हंझू लुकाउण वास्ते मैनू मूँह नहीं विखा रही, दूर खड़ी गई होनी किते। खैर जे स्टेशन तो गड्डी निकली, थोड़ी दूर गड्डी ने रफ्तार फड़ी, माँ एकदम मेरी सीट के पिछे लुकी सी, उठ के मेरे सामने नाल बैठ गई। वो मैं क्या माँ तेनों सारे स्टेशन ते लभणगे, आह तू की कीता? तू वो कहती नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, तेनों नहीं सी पता, क्योंकि तेनों दसते तू आउण नहीं सी देना, मैं तेरे नाल बंबई तक जाना। वो कहता माँ हद हो गई, दस सी ऑफ करना इत्थे करता? कहती नहीं पुत, नदी नाम संजोगी मेले, पता नहीं कदों जीवन आखिरकार मुलाकात होनी है कि नहीं होनी। तेनों अपने हड्ड मास चों ढाल के धरती ते जीवन की तेरी होंद लियांदी है, आखिरकार इन्ना समा तेरे नाल रहण दी इच्छा है दिल दे। खैर माँ ने जिद की, रोक ना पाया, ऑल द वे मेरे को नाल बंबई आई। मैं शिप जाके बैठा, शिप के कैबिन च बैठी, मैनू बिठा के आई तोड़। शिप जिहड़ा हैगा उहदी विसल होगी जाण वाली, अजे भी मेरे कैबिन च बैठी है। निकलन लगी, मैं क्या माँ हुण ते शिप जिहड़ा हैगा वो पोर्ट छड्ड देगा, जल्दी चल हुण तू बाहर निकल इत्थों। खैर खीर बिल्कुल जो बाहर निकलन लगी तो किनू पुछया कि तुसीं सारी उम्र पग रखी सिर ते, यूरोप विच रहे सब जगह, की होया? वो कहंदे गल ये है, जो माँ शिप तो बाहर निकली तो उन्हें एको गल ही कही जान लग्या भी पुत आ जूड़ा बड़ी मुश्किल पालिया मैं तेरा, पग तेरे बड़े सोहने लगदी मत्थे दे उत्ते बज्जी हुई, पुत बस आ पग बन के रखी। ये कह के माँ प्लेन तो शिप तो थले उतर गई। उन्हें मुड़ के मौका भी नहीं दिता मैं उन्हें हाँ करा ना करा, ना उन्हें पुछया नहीं, उन्हें ना ये किया कि तेरा मैनू जवाब चाहिए, बस वो ये गल कह के उतर गई। तो उस तो बाद कहते भी मैं आ गया, लंबा समा रहा, माँ पिछों गुजर गई, तो बस वो माँ का हुक्म है, हुंदी उन्हें जाके कहता मजबूरियां ने कुछ है, किसी किस्म नाल जे मैं नहीं रख सकता या रख सकता, वो इस रूप में नाल तुरे गए। प्रोफैसर साहब लिखते, वो कहते गल तो ठीक है हरदेव आर्टिस्ट, गल बिल्कुल ठीक है तेरी, तू पग इस रूप में संभाल के रखी, माँ ने कहा सीगा, पर मैनू ये दस, ये थॉट सीगा छोटा जिहा, एक आइडिया सीगा, ये तो कदे दा मर जाना सीगा, तो इस आइडिया नूं जिउंदा किवें रखिया, फीड की कीता है? अदरवाइज की हुंदा आ कि कोई राय है, कोई आइडिया आया, एक दिन आया बहुत कमाल दा, बंदा एकदम बदल गया, बस मैं तो हुण 2 मिनटां बाद, घंटे बाद, 2 दिनां बाद, 2 हफ्तियां बाद, साल बाद, वो आइडिया किधर गया? वो कहंदा गल ये है एक्चुअल लैवल ते ये मेरे सवेर ते शाम का सिमरन सीगा, बस यही चीज, यही सिमरन है। सवेरे शाम बैठना, तेनों इसे तरीके नाल याद करना, जिस चीज़ नूं तुसी अपनियां गल्लां बातां दे च, अपने लफ्ज़ां दे च, अपने अल्फाजां च रिपीट नहीं करते, वो तुहाडी जिंदगी च खत्म हो जाता है, एलिमीनेट हो जाता है। इफ वी रियली वांट टू कैरी समथिंग विद अस, वी हैव टू रिपीट, we have to tell ourselves again and again, that is chanting, that is mantra, that is actually simran, that is meditation. Here Baba Kabir ji saying, एक दिन फिजिकली तो असी
ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। these 5 elements are going to actually dismantle one day. whatever effort we do, it's not going to work at all. ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਚਾਇਆ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਬੇ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਫਿਰ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਸਾਲ ਵਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਰ ਆਏ, ਅਵਤਰ ਮੀਨ we get birth here, we actually get this life. That's a good thing, not without any doubt. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਡੇ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਪਰਪਸ ਆਫ ਬਰਥ? ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਜੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਲਾਈਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲੀ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜੀਵਾਇਆ। ਕੁਟੰਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਆ, ਭਲਾ ਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਖਵਾ ਕੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਪਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਡੀਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ
कि ये की कर लिया मैं, कुटुंब पिछे, परिवार पिछे, आले दुआले दे इन्फ्लूएंस च लग के इहो जिहा कर्म क्यों कीता जिहदे करके अज ज़मीर ते बोझ है मेरे। बाबा कबीर जी इहदे तो सानूं बचन की गल कर रहे हैं। इहदे विच अगला बचन लिखिया, कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना संहारा। कहन लगे कंठ गहन तब करण पुकारा, उदों फिर बंदे दे जिहड़ा खास करके कंठ आ, गला आ, जबान आ, ये फिर पुकार दी रौला पाउंदी है। ये अक्सर देखा गया आ कि जो बंदा उस स्टेज ते हुंदा जीवन दी, तो उदों उहदे अंदर जदों मौत नूं देखदा उस लैवल ते मोस्टली क्या गया कि उन्होंने पछतावा आउंदा आ। एक रीसेंटली किताब चा लिखिया सीगा, एक बड़ी वैटरन नर्स ने, अमेरिकन नर्स ने, टर्मिनल केयर च काम करती सी लंबा समा, तो उन्हें बड़े लोगों की मौत विटनैस की लंबा समा। ईवन डॉक्टर गैबर जिहड़ा कैनेडियन स्कॉलर है, उन्हें भी रीसेंटली काफ़ी चीज़ां दसियां, क्योंकि वो टर्मिनल केयर च काम करता रहा एज ए फिजिशियन। जदों वो वक्त आता बिल्कुल सामने, तो किहो जी स्टेट ऑफ माइंड बंदे दी हुंदी है, तो मोस्टली लोगों जो एक्सपीरियंस किया जाता पता लगता भी ओह लोग पछताविਆਂ तो बिना कुछ भी झोली च नहीं हुंदा। लोगों के जे आवाज़ भी निकलती है तो आवाज़ यो निकलती, कई बार बंदा अपने आप में कोस रहा हुंदा आ, अपनी कह रहा हुंदा भी ओह हो किते हुण समा बने, हुण मौका बने, हुण वक्त बने ना, मैनूं किते एक मौका होर मिले। जिहड़ी रीकार्नेशन है एवं नहीं आउंदी। एक्चुअल लैवल ते जिहड़ी रीइनकारनेशन है, इहदा कारण भी यही बन रहा कि बंदे की सुरत जिहड़ी है वो या तो पछताविਆਂ च जा रही है या वाशनावां च जा रही है। उत्थे फिर कुदरत कहती ठीक है, जो तेरी मंग है पूरी होएगी, फिर दोबारा वो साइकिल चलता रहिंदा इस तरीके नाल। यही घूमना है बंदे का वार वार। इसलिए बाबा कबीर जी उस एहसास को याद कराउंदे ते ऐसा ना होए, वो समा आवे। ये भगत कबीर जी के बचन ने, जिन्होंने असीं कई बार इस तरह पढ़ते हैं भी जदों वो आप समय च उस गए ना, तो उन्होंने लोगों ने कहा भी कबीर सारी उम्र ते तू बनारस रहा आ, काशी, जिथे बारे विश्वास ये सीगा कि मर के स्वर्ग जाता लोग, तो मरन लग्या मगहर गोरखपुर के खेतर च आ गया है, जिथे मर के लोग गधे की जून च पैंदे ने, नरके च पैंदे ने, आ की कर लिया तू। बाबा कबीर जी से उन्हें कहा, वो दुनिया के लोगों किहो जिहियां मिथां ते किहो जिहे तुसीं सुपरफिशियल सुपरस्टिशियस लैवल के बिलीव नूं पालदे हो। हकीकत यह है मैं जो जीवन जी आया वो बिहाफ ते मैं गल कहना वा, कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुरु के प्रसाद। की स्वर्ग ते की नरक आपां दोनों ही निखिध कर दिते। मेरे च स्वर्ग की ख्वाहिश नहीं, नरक का डर नहीं गा, मैं बाहर आ गया। मैनू पता है, मेरी कॉन्शियस नू पता आ मैं जीवन किवें जीव आया, मैं किस लैवल ते जीव आया। आखिरी बचन कह के वाइंड अप कर देवां। मैं इत्थे प्रिजन विच एक शख्स नाल काफ़ी सांझ रही मेरी। समहाउ कोई भी परफेक्ट नहीं हैगा, कुछ दियां गलतियां वड्डियां होंदियां ने, कुछ दियां छोटियां होंदियां ने, कुछ दियां लीगल सिस्टम पकड़ लेंदा, कुछ दियां नहीं पकड़ पाउंदा। वो लाइफ इनप्रिजनमेंट वास्ते अंदर सीगा। उम्र का एक समा आ, वक्त अपनी जाचे बतीत हुंदा गया, तो उन्होंने कैंसर डायगनोस हो गया। हौली हौली हालात खराब होने शुरू हुए, तो सीगा मुस्लिम फेथ विचों आ रहा बंदा, एजुकेशनल साइड तो इंजीनियर सीगा, हाईली एजुकेटेड सीगा, बड़ा बंदा उस तरीके नाल जीवन दे रस्तियां चलदियां होयां हौली हौली सूफियाना रंग काफ़ी चढ़ गया वो, तो क्योंकि मेरी तो दी सांझ जबान की सांझ सीगी, ही वॉज पंजाबी स्पीकर टू। तो अक्सर वो जो मैं जाना तो मेरी उड़ीक करनी उन्हें, उत्थे कुछ काउंसलिंग सैशनस होंदे साडे, तो वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल मटीरियल असीं डिस्कस करते थे, एंड उन्हें हमेशा उत्थे वेट करनी, जिन्ना समा होना वध तो वध समा लेना उस तरीके नाल। तो अक्सर दूसरे जिहड़े उत्थे होर चैपल विच चैपलन सीगे, उन्हें भी कहना कि ही सो फ्रेंडली विद यू, अदरवाइज ही नैवर टॉक टू एनीबडी, ही नैवर एक्चुअली कोऑपरेट टू एनीबडी, बट somehow you have done some sort of magic on it. I can know
I haven't done anything. This is just, is actually kind of a journey which makes us to sit here. खैर गलबात हुई, आखिर समा आ गया तो कहने लगा भी मैं शायद लास्ट मुलाकात है, मैनू अज भी याद आ गल। तो मैं कहा जी कोई ना जी, जिवें रब दी रज़ा। वो कहते हुण मैं चले जाना है इत्थों, हॉस्पिटलाइज करना मैनू उन्होंने। तो मैं कभी क्या नहीं किसी ने, मेरी एक फेवर कर सकते हो? मैं कहा जी दसो। मेरे लिए दुआ करे आज। मैं कहा जी जरूर, असीं तो रोज़ ही अरदास करते हैं, तुसीं दसो। हुण ही करते हैं बैठ के। कहते दुआ ये करियो कि अजे तक सुरत टकाने रही है, फैल रहा कैंसर लगातार, हुण सारी बॉडी दे विच ऑलमोस्ट सब फैल गया है, ब्रेन च भी फैल सकता है, बस पागलपन की इंतहा च ना चला जावां। मैं कह जी कल नाम कालदा आ, मैं बाणी नूं पढ़दा, बाणी कहती क्या जानना कि वो मरेंगे, कैसा मरना होए कोई नहीं जानता, मैं भी मरना एक दिन, किहो जी मौत होएगी रब जाने। डर भी लगता बंदे नूं सोच के, पर मैनूं एक गल दसो कि एवें क्यों सोचते हो? वो कहते इस करके भी अजे तक बड़ी डिग्निटी दे नाल रहा वां, आई डोंट वांट टू लूज दैट डिग्निटी। मैं कहा सपोज करो जे हो भी गई, जे कॉन्शियस लैवल ते अजे तक उस चीज़ नूं इंजॉय किया जे, तो उदों जे चली भी गई इस तरीके दे नाल, है तो मिट्टी है, नथिंग एल्स। ओ माय गॉश, ही वाज लिटरली थल्ले धरती ते जिहड़ा ना इस तरीके सिजदे च पै गया। मैं उठाया, मैं कहना नहीं एवें नहीं करना हैगा, ये थॉट है, मैं नहीं हैगा। तो कहंदे भी हाँ, कहंदे बहुत फिक्र सीगा, लै गया। Then afterward I actually talked to some other people and they were saying he died very well when he left very well. So ये जिहड़ी चीज़ आ, इत्थे महाराज दी बाणी दा बचन है, कंठ गहन तब करन पुकारा, इस चीज़ तो बची, कह कबीर आगे ते ना संभारा। पर उन्हां दी हालत जिन्होंने अगे नूं संभालिया ने, जिन्होंने संभाल लिया भाई उन्हां दी फिर चढ़दी कला आ। ये जीवन भी ते जीवन तो बाद वाला हिस्सा भी। सब रहमत करन इन आलमी वाक़िਆਂ चों चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमतीए हो सकीए। इत्थे समाप्ति है। किरसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई पाई की सफलता चढ़दी कला की अरदास दे नाल समापन कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।